जिन्हां ने अपनी जीवन की सेध लैनी है उन्हां महापुरुषां दीयां करनियां ते कमाईयां तो जिहड़े अमर महापुरुष ने जिन्हां नूं जिंदा पी रखिया जांदा है। ते जे ये कह दीए कि वह वाहिगुरू दे विच समा के वाहिगुरू हुण उन्हां दा ही रूप बनिया होया, क्योंकि वाहिगुरू दा तां कोई रंग रूप रेख हुंदा नहीं कोई। जदों महापुरुष पूरी कमाई कर लेंदे ने वो जोत विच जाके समाउंदे ने, परमेश्वर दा ही रूप हो के परमेश्वर वही रूप धारण कर लैंदा, गुरु नानक दा रूप धारिया कि। सो इस तरह दे नाल दूर दराज तो इस तलाश विच आए हैं कि असीं भटक रहे हैं। कोई रस्ता लभ जावे, रस्ता टोलण वास्ते असीं बड़े थावां ते जाने हैं। मुबारक ने सारे थां जे वो दस सकन सही गल, पर जिथे तक विचार करिए अल्प बुद्धि दे नाल मैं जानन की कोशिश करी है, वो ये है कि गुरु ग्रंथ साहब जिन्ने भी पहले धर्म हो चुके ने, चाहे इस्लाम का है चाहे ईसाईयत है, धर्म कहना तो गलत होंदा है, मजहब ठीक शब्द होंदा है, संप्रदाय ठीक होंदा है, क्योंकि धर्म तो एक यूनीवर्सल टर्म है, वो तो एक करैक्टर होंदा है जिहड़ा सारिआं नूं सुख देवे। धर्म सारी दुनिया का इक्को ही है। संप्रदावां दे जो फार्मूले ने स्कूलों के वो थोड़े अड अड होके पहुँचाउंदे ही उत्थे ही ने, PhD इक्को ही होया करदी है। अपने अपने स्कूल ने, पर किसी दे विच PhD का प्रबंध है, किसी दे नहीं। PhD के बाद D.Litt का किते किते प्रबंध है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। ये गुरु महाराज ने किसी नूं खंडन नहीं करया, किसी नूं सवाए पखंड तो जां गलत कीमतां तो। जिथे गलत कीमत हुई है उत्थे उहनूं सुधारन का यतन कीता है। जनेऊ दी गुरु महाराज ने राखी भी करी है भी नहीं, जबरदस्ती लाया नहीं जा सकता। तिलक जंजू राखा प्रभता का कीनो बड़ो कलू मैं सक। लेकिन नाले भी दस दिता भी कच्चे धागे के उत्ते विश्वास करके ही ना बैठे रहो। पाउना पा लो ठीक है, बंदा सो जो पवे विच बंदी वेखण को दीदार। जे दीदार का शौक जागया बंदिश च पा लो अपने जीवन, सैल्फ डिसिपलिन च लै आओ, पर रुक ना जाओ। इथों तुसीं लंघ नहीं सकना, ये तो अगे तुहानूं अंदरलियां कीमतां अपनाउणियां पैणियां। जब तक तुहाडे अंदर अंदरली कीमत नहीं आउंदी, जब तक थोड़ा आपा उच्चा नहीं हुंदा, उन्नी देर तक रिचुअल च जे तुसीं रह गए तो बड़ा अपने आप में एक धोखा दे चुके हो, धोखे विच फस गए। क्योंकि मजहब दे विच जो रिचुअल हुंदा है वो स्कूल का दाखला होया करदा। गुरु ग्रंथ साहब के नाल जब असीं विचार करांगे, गुरु ग्रंथ साहब इन्हां चीज़ां नूं प्रवान नहीं करते। लिखारियां दियां लिखियां होईयां गल्लां जो गुरु ग्रंथ साहब के सिद्धांत के नाल मेल नहीं खांदियां, वो सानू पराहे लै जांदियां, साथ गलत हो जाने, असीं भुल जाने। क्योंकि गुरु महाराज ने एक अंदर साइंस है हरेक दे, जिस जो गुप्त विद्या जिसनों आत्मिक विद्या कहते हैं, वो आत्मिक विद्या की जिन्नी देर तक जानकारी नहीं होंदी, स्कूल में रेगूलर स्टूडेंट होके पढ़ता नहीं तो क्लास दर क्लास पास होंदा अगे जाता नहीं है, उन्नी देर तक जे पहली जमात च दाखिल हो के सैटिस्फाई हो जाए कि मैं स्कूल में दाखिल हो गया, हुण मैं डॉक्टर ऑफ लिटरेचर बन गया, एक बड़ा भारी तिफल तसली वाली बात है। सत दे उत्ते आधारित हो के इनू कोई थां नहीं मिलिया करदा। सो महापुरुषों का आउणा इसे करके हुंदा है कि मनां दे विच पिया होया हनेरा दूर कर दें। किन्नियां दिनां तो आप पिछले 3 दिनां तो 18 महापुरुषों का असीं नाम लिखिया सी। 18 तो बाद ये बंदिश नहीं सी भी 19वें का नाम नहीं सी लै सकदे ना। जिन्ने भी सतपुरुष होए ने वो सारियां दा ही असीं करदे सी, क्योंकि साडे जाने पछाणे इन्हां नूं असीं जाणदे हां। होर केते गावे सेवें चित ना आवे, वो चित च नहीं आ रहे, चेते च नहीं आ रहे। इस करके असीं इन्ने महात्मा का, बाबा अजीत सिंह जी का, नथलपुर वालियां दा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष आए इलाके उत्ते उन्हां दी बड़ी जबरदस्त देन है। मेरा भी उन्हां नाल थोड़ा संपर्क होया। तो जे मैं गुप्त गल दसां, एक बारी की गल है कि बाबा नंद सिंह जी
ਦਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ MA ਹੈ, ਕੋਈ BA ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਐਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਗਵਾਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤੇ। ਸੱਚਮੁੱਚੇ ਮੈਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਗਵਾਚਿਆ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ? ਧਿਆਨ ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕਾਂਢ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੋਮਈ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦਾ। ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼ ਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੜਦੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਧਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਾਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਜਿੰਦ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਰ ਕਰ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਅਪਾਰ ਸਦਾਇਆ। ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਵਕਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹਾਇਆ। ਏਕ ਓਂਕਾਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਏਕ ਓਂਕਾਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ, ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵ ਧੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਓਂਕਾਰ, ਓਂਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧੁਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੇਵਲ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਉਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਅੰਤਰ ਹਨੇਰਾ, ਨਾ ਵਸ ਲਏ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਫੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ ਹੋਰਤ ਦਰ ਖੁੱਲੇ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਿਲਾਵਣਿਆ। ਉਹ ਧੁਨ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ, ਉਸ ਧੁਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਓਂਕਾਰ। ਧੁਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਂਕਾਰ, ਓਂਕਾਰ ਆਕਾਰ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਧੁਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਧੁਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬਨ। ਤੇ ਉਸ ਧੁਨ ਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੁਨ ਮੇਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਜਾਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਥ ਖਾਣ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਖੇਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਧੁਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਾਂਗ, ਸਾਕਾਰ ਦਾ ਤਰਾਂਗ। ਉਲਝਣ ਪੈ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਗੈਰ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 138 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਬਲਾਨ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਧਮ ਪਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। 120 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟ ਲਈ, 120 ਸਾਲ ਦੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀਗੇ, ਅਨੁਭਵੀ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਰ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਹੈ ਵੀ ਜੋਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋਤ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਛੇਤੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਿਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਮੈਂ ਲਈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੋਏ ਤੁਰੇ, ਖਰੜ ਤੱਕ ਗਏ। ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਿੰਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਰਿੰਡੇ ਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੱਲ ਨਾ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨਾ ਤੂੰ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਜਾਤ में ਜੋਤ, ਜੋਤ में ਜਾਤਾ, ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚਾਹੜ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪ ਆਏ। ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਜਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਰਕਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਐਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਐਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦ ਹੋਊ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਦ ਹੋਊ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ। ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਤੇ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਆਏ ਨੇ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ 20 ਮਿੰਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ 25 ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ, ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਟਰੱਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਰਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਖੇਚਲ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।
मैं कहना भी इन्हां दे पल्ले भी कुछ पैना चाहिए। इत्थे आके कोई चीज़ लैके जाण भी इन्ना खर्चा हो रहा है। एक संत ने जबद्दी वाले संत सुच्चा सिंह, मैं उन्होंने चिट्ठी लिखी भी संत जी तुसीं सही राह फड़िया, बिल्कुल सही, मैं तुहाडी प्रशंसा करदा, क्योंकि तुसीं एक समागम कीता ते गुरु ग्रंथ साहिब दे 31 राग उन्हां दे विच शब्द पढ़ाउण वास्ते तुसीं ਲੱਖਾਂ रुपया खर्च रहे हो। ये ब्योंतबंदी ते मैं तुहाडे बलिहार जाना, मैं ये गल नहीं कर सकिया। लखमीर सोहना नूं मैं कहा भी ऐं करो, जे महापुरुष नाराज ना होण तां आपां एक एक महापुरुष का जीवन एक एक महापुरुष नूं अलॉट कर दईए, उहदे उत्ते जो बोले, ताकि 18-20 महापुरुष ने 4 दिनां दे अंदर असीं सारियां दे जीवन ते थोड़ियां थोड़ियां झांकियां देख सकीए। ये थोड़ा जिहा इस गल च आ गए, कहते नाराज ना हो जाण। मैं कहा नहीं, ये तो ये नाराजी की तो कोई गल नहीं है। किसी नूं कहो भी तू बाबा महाराज सिंह ते बोली, तू बाबा वीर सिंह ते कला तो बोल नहीं सकता। सो इस तरह कोशिश की गई है। भाई दया सिंह जी ते सारे जिन्ने महात्मा हुण ताईं आए ने पहले महापुरुषों ते ही बोले ने, गांह वालियां ते कोई बोलिया नहीं। सो कल परसों पहले दिन मैं अर्ज करी सी 3 महापुरुषों ते, दूसरे दिन अगलियां ते करी, कल बाबा खुदा सिंह, इन्हां ते करदे करदे टाइम लंघ गया। ते अज आप दी सेवा च इस तो अगे बेनती करनी चाहुंदे हां, ताकि सारी संप्रदा दे बारे तुहानूं आपां नूं थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो जाए भी आखिरकार उन्हां महापुरुषां दा उद्देश की सीगा, वो चाहुंदे की सी, जीवन किहा जिहा गुजारिया ते किस तरह नाल बेपरवाह रहिंदे सी। ते उन्हां दा जीवन असीं देख के अपने वास्ते पथ प्रदर्शक साडे वास्ते बनना उन्हें, क्योंकि जे असीं उन्हां दी संप्रदा दे कुत्ते बिल्ले कहाउने आ तां साडा फर्ज बन जाता है कि असीं अपने महापुरुषों की तोरी हुई लीह नूं अगे लैके जाइए, आउट ना होइए। वो महापुरुषों ने युद्ध भी बड़े कीते। भाई दया सिंह की सारी जिंदगी गुरु साहब नाल युद्धां च गई। बाबा साहब सिंह जी का जीवन जिहड़ा सी राजा जोगी का होण करके युद्ध भी वो करते सी ते उपदेश भी दिंदे सी ते सिख पंथ की पूरी जिम्मेवारी अपने सिख राज की सिख पंथ की अपने उत्ते लईए। बाबा वीर सिंह जी ने एक ऐसा आदर्श दिता कि सिख निर्वैर है, किसी नाल वैर नहीं सिखदा। बाबा वैर ना करिए कहूँ, प्रतख कर देता उसने। फरीदा बुरे का भला कर, गुस्सा मानना हंडाए, फौजां चढ़ियां आ रही हैं। कल मैं बेनती करी सी कि बाबा जी हुक्म कर रहे ने शस्त्र नहीं चकना प्रेमियों, प्रसाद बनाओ, कड़ा प्रसाद। फौजां थकियां होणगियां, जदों साडे शरीर का अंत हो जाना है, पहला काम तुसीं ये करना है, गल च पल्ले पा के आईयां फौजां का सत्कार करना है। वो गोलियां मारनगे, डरियो ना, घबरायो ना, गुरसिखा मंगण रहो तो कहो भी पहला पंगतां लाओ भाई, पंगतां ला के प्रसादे छको। नाम नहीं इत्थे किसी का पुछया जाता भी तू कौन है, इत्थे कहा जाता वाहिगुरू जी प्रसादा छको, वाहिगुरू जी दाला, वाहिगुरू जी प्रसादा। सानू कोई पता नहीं भी इत्थे दुनिया नू पता होना भी साध इत्थे आउंदे हैं कि चोर आउंदे ने कि डाकू आउंदे ने। सानू तो इन्ना ही पता भी इत्थे गुरु नानक साहब आ रहे हैं अनेकों रूपों के अंदर प्रसादा छकण वास्ते, ते असीं चरनां दी धूड़ मत्थे नाल लाउने आ कि धन गुरु नानक पातशाह इन्ने रूपां च अज तैं दर्शन दिता। कहण लगे गुरु नानक दा लंगर है, सारियां दा संग है। देखियो किते तुहाडे मनां च तर्क आ जावे भी उन्हां नूं प्रसादा नहीं छकाउणा। किड्डी बड़ी देण है महापुरुषां दी, साडे जीवन नूं किन्नी सेध मिलदी है इस तों। बाबा महाराज सिंह जी जदों सिख राज का सूरज डुब गया, और डुबदे सूरज नूं हथ देण दी कोशिश करदे भी होर चमक पवे, मुड़ के मरिया होया जीवन जिउंदा पवे। अंग्रेज दे नाल बाह पिया 4 साल, अंग्रेज नूं ये होश नहीं आई भी एक साध नूं असीं किवें काबू करिए। बाबा जी रखदे की सी, हुण तां जिहड़ी तस्वीर बनी हुई है वो होर तरह की है, लेकिन उस वेले दे समकालियां ने लिखा कि बाबा जी एक कंबली का झुंब मार के सिउंता होया झुंब सिर दे उत्ते लै लैंदे सी ते लक दे उत्ते कमर कसा कर लैंदे सी, पैरां दे विच नहीं सी कुछ पाउंदे हुंदे।
एक मस्त साधु सी, एक मस्त साधु ने अंग्रेज दे पैर नहीं लगन दिते 4 साल। करिया कि उन्होंने, असी युद्ध कहन लैने आ पुस्तक लिखी सी, मैं उन्होंने चिट्ठी लिखी सी भी ये तुसी एक पक्ष उन्होंने का लिखा है, ठीक है युद्ध करिया उन्होंने, पर संतां दे तां बेअंत होर पक्ष हुंदे ने, वो पक्ष दर्शाओ तुसी, क्योंकि ये विचों सानू प्रेरणा कोई मिलती नहीं, रूहानी प्रेरणा। सानू जो प्रेरणा मिलनी है उन्होंने दूजे जीवन के पक्षां चों मिलनी। ते उन्होंने करिया ये कि उस वेले इतिहासकार ये लिखते हैं भी सिखां की आबादी 1 करोड़ 10 लाख सीगी जदों महाराजा रणजीत सिंह का राज सी। ते 1951 दे विच जिहड़ी मरदमशुमारी हुई उहदे च सिखां की गिणती 12 लाख रह गई। एक होर लिखा एक थां दे उत्ते कि 88 लाख सिख सी ते 76 लाख सिख 4 साल के अंदर डाउन हो के सिर्फ 12 लाख ने लिखाया कि मैं सिख हाँ। वो भी बाबा जी दिन रात तुरे फिरते रहे, समझाते रहे, डोलियो ना साध संगत जी, प्यारिओ डोलियो ना, गुरु महाराज की सिक्खी नहीं छड्डनी। फिर बाबा राम सिंह जी होए नामधारी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। वो एक ऐसा जीवन है जिस दे नाल बड़ी भारी बेइंसाफी हुई है। 2 जीवन ने सिख इतिहास के अंदर, दुनिया के इतिहास के अंदर गुरु 10वें पातशाह का जीवन है कि इतिहासकारों ने एडी बड़ी गलती करके इहियां जिहियां गल्लां लिख दित्तियां कि उन्होंने समझण का यतन नहीं करिया, क्योंकि उन्होंने बहुपक्षी जीवन सी। ते 2 बड़े महापुरुष होए ने जिन्होंने समझिया नहीं, एक तां बंदा बहादुर है, उन्होंने असीं आपे ही बना दिता। वो दुश्मन की चाल विच आ गए, दुश्मन ने प्रोपेगंडा शुरू करता, असीं नाल रल गए। जिस तरह के नाल माता गुजरी नूं कह दिंदे ने कि उन्होंने छाल मारी जी बुरज तो, कमले असीं भी ये गल मान लांगे, वो तो पूर्ण योगी सी। साडे इतिहासकार लिखते हैं जी हार्ट फेल हो गया, गुरु गोबिंद सिंह जी की माता का हार्ट फेल हो गया। इहियां जिहियां अनजान गल्लां लिखते हैं। इस तरह बाबा राम सिंह जी नूं उन्होंने उस वेले सिक्खी का प्रचार सब तो वध किया। अंग्रेज की चाल में आ गए, अज थे ही नहीं असीं उन्हां दा खड़ा छड्डदे, नेड़े नहीं लगते। उस महापुरुष के जीवन के उत्ते सानूं कोई तरस नहीं आ रहा। सो इस तरह बाबा महाराज सिंह जी ने सिक्खी नूं बचाया। बाबा राम सिंह जी नूं हुक्म हो गया कि अंग्रेज के सामने नहीं आउणा, एक रात तो वध किते रहना नहीं है। ते आपने घर घर जाके थां थां जाके सिक्खी नूं प्रफुल्लित रखिया, चढ़दी कला च रखिया खालसा। ते आप नूं हुक्म सी कि फौजां च प्रचार करो, फौज वाले ना किते गिर जाण। जे फौज साडी कायम रहेगी सब कुछ कायम रह जाएगा। जिन्ने महात्मा होए सब फौज चों होए। बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले, जिन्हां दा जन्म 1883 विक्रमी सोमवार दी पुन्निया हाड़ दी नूं पिंड काजियां विच रावलपिंडी जिले च होया। 30 मील रावलपिंडी तो आप दा घर सीगा। आप फौज की नौकरी च आ गए 1957 दे विच, जदों आप 19 साल दे सी। अज दिल्ली की लुट मची हुई है, जिन्हों गदर कहते हैं, म्यूटनी कहते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हुक्म देता अंग्रेज ने भी लुट लो, जो कुछ लुटिया जाता, औरतां लुट लो, पैसे लुट लो, जो करना थोनू सब माफ। उस वेले बाबा जी की कर रहे हैं, एक घर दे अगे खड़े ने, पहरा दे रहे ने। पहरा देंदे नाल दे साथी आए, कहते बाबा करम सिंह आ पुश्तां दियां रोटियां कमाल है, क्यों सुस्त होया खड़े? लुट मची हुई है, तू भी कुछ लुट लै, चक लै कुछ। उस वेले बाबा जी कहने लगे, प्रेमियों जो कुछ मैं लुट रहा वो तुहानू पता नहीं है, मैं तो वो लुट रहा जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। मैं वो लुट रहा जिस लुटन तो बाद कोई मुल नहीं होएगा। मैं ही नहीं खावांगा, लखां करोड़ां लोग इस तो बरसाए जाणगे जिहड़ी लुट असीं लुट रहे, वो है नाम की लुट। ये मैं अपने कोल नहीं रखनी, वंडूंगा। 101 ब्रह्म ज्ञानी बाबा करम सिंह जी होती मरदान तो अगे चले। 101 महाराज जी दसिया करते थे।
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 101 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਹੋਏ ਫਲਾਣੇ ਹੋਏ ਫਲਾਣੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਫਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨਾ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਲਿਖੋ। ਆਪ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਘਰ ਜਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲੀ ਦੇਖੀ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਦੇ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੇ ਰਾਮ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅੱਗ 'ਚੋਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਮਾਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਧੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਭੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਰੇਂਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਿਰਲਾਪ ਸੁਣਿਆ, ਰੁਕ ਗਏ ਸੰਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੋਏ ਜਣ। ਅਜੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਪਾਹੀ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘਾ ਮਾਤਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਅੱਗ ਲਾਟਾਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਲ ਘੜੀ ਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ, 2 ਮਿੰਟ ਜੇ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਜਲ ਜਾਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੱਕੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਅੱਗ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਕੱਲਾ ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਬਾਰੀ ਤੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਦੇਖਿਆ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸਿੱਟਿਆ ਵੀ ਮਾਈ ਖਾਊ ਕੀ ਜੇ ਘਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰ ਜਲ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਮਾਈ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਈ, ਕੇਸਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੇਸਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਪਤਾ 'ਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਮਕੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਭੀੜ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਰਿਹਾ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੰਤ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਰਧ ਨੇ, ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਲ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਝੁੰਬ ਮਾਰਿਆ, ਕੰਬਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਨ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਪੂਰਨ ਯੋਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੈਂ ਇੱਕ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਸ਼ਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਰ ਘਟ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾਤਾ ਤਿਸ ਦੇ ਭਾਣੇ ਕੋਏ ਨਾ ਬੁੱਲਾ ਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬਰਮ ਪਛਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਰਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭਾਈ? ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਾ ਤਿਸ ਕਾ ਪਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੁਗੰਧੀ ਫੈਲੇਗੀ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਖੋਲ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਰਹੱਦ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੋਰ। ਚੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੀਆਂ ਗਊਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਗਊਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਛਰੂ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰੋਣਗੇ ਕੁਰਲਾਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਖੁਰਾਕ ਦੇਖੋ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਆਓ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਡੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਕੁਛ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਉਣੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੱਲੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਰਹੀਏ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼। ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਰ ਸਾਧ ਸਭ ਬਰਮ ਪਛਾਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੰਨ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸੀ, ਬੰਨ ਗਏ, ਲੋੜਵੰਦ ਸੀਗੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾਇਆ? ਲੋੜਵੰਦ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਖੋਲ ਕੇ ਛੱਡਣ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਸਰਹੱਦ ਨੰਗਾਇਆ। ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਨੰਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚਾਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਊਆਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੀਣੇ ਸੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੂਨਖਾਰ ਚੋਰ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਦ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, 20 ਸੇਰ ਚੌਲ ਲੈ ਜਾਓ, 7 ਵੰਡਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਥਾਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨੱਠਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਐਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਐਸੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ।
ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਦਾਸਨ ਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਸਾਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਂਦੀ ਜਨ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਧਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੇਰੂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮੀਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਰੂ ਅਸਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਸੁੱਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਫੇਰ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਰਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰੇਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਿਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਆਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਜਾਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚੂਣ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ। ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣੂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਚੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲਿਆ, ਗੜਵਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ, ਗਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ, ਕੱਢੀ ਜਾਈ ਖਰਚੀ ਜਾਈ, ਕੱਢੀ ਜਾਈ ਖਰਚੀ ਜਾਈ, ਇਹਦੇ ਤੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭੰਡਾਰੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਵਾਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਆਚ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਰੋ।
ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਉਹ ਲੈ, ਮੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾ ਦਈਏ, ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਪਛਤਾਇਓ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ। ਹਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਪਵਨ ਕੇਰੇ ਪਤ ਜਿਉਂ ਢਲ ਢੁਲ ਜੰਮਣ ਹਾਰ। ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਂ ਜੋਬਨ ਨਾ ਹੁਰਲਾ, ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਥਕੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਾਣਾ ਚੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਐਸੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਪੜਾਤਾ। ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਚਾਨਕ ਪੜਾਤਾ, ਕਿਰਪਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਨੇ ਮਕਬੂਲ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਿ ਆਪ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਮਾਧੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ। ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਕੋਲ, ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਅਲਾਰਮ ਵੱਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਫਲਾਂ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਨੱਠੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਬਈ ਇਹ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ 100 ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੈਲ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਐਡਵਾਂਸ ਗਾਰਡ 'ਚ ਤੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਗੈਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਬਗੈਰ ਲੜਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿੱਟ ਖੂਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣ ਦਿੱਤੀ, ਚੌਂਕੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆਇਓ। ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। 2 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲੀ, ਸੋਚ ਫੁਰੀ ਬਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਕ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਹਟੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੈਣ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਸਾਰੀ ਫੌਜ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪਠਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੌਂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਵਜੇ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਹ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂ ਅੱਜ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਉਹਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੈ ਜੈ ਕਾਰਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਠਾਵੇ, ਸੇਵਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਰ ਲਏ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਹਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ 4 ਵਜੇ, ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਬਤਾ ਤਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਵਰਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੁਥਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਤੇ ਟਿਕਟ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਲਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਬਰਾਂਡਾ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਰਫਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੱਜ ਚਾਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ 24,000 ਸਵਾਸ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਾਉਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫਤਿਹ ਆ ਆਖਰੀ ਹੈ। अंग्रेज ने भी गल समझी। कहते करम सिंह हम नहीं जाने देगा आपको। कहते साहब बहादुर जिन्हें मैनू लिजाना सी वो तो लै गया, तेरे रजिस्टर चो 9 कट गए सारे। लौंग रोल मंगाओ, जो लौंग रोल मंगाई 9 इन्ना नंबर खाली पिया। कहते शीट रोल मंगाओ, जो शीट रोल मंगाई नंबर है ना 9 खाली पई शीट रोल। कहते पे रोल मंगाओ, जिथे तनख्वाह लेंदे रहे ने अंगूठे लगे ने दस्तखत होए। पे बिल कट ले किते 9 ही नहीं आता बाबा जी का, सारे टोटल बदलते। अंग्रेज ने टोपी लाई, सलाम करती, सजदा करता, कहता वैल करम सिंह तुम्हारा गॉड तुम्हारी थां ते पहरा दे गया। ते ये कहानी मेरी फौज नूं सदा वास्ते अमर रखेगी। ते मैं भी ये चाहना ठीक है अब तुम खुदा की नौकरी करो, पर एक मैं बेनती करदा, मेरी फौज भी बेनती करती है। वो ये है कि जिन्ना चिर फौज इत्थे है तुसी फौज तो दूर नहीं जाना, असीं तुहाडा थां सारा बना देंगे। सो वो बाबा जी जिन्हां दे कौतकां दा कोई हिसाब नहीं, गिणती मिणती तो बाहर नहीं, अज शब्द पढ़ा रहे हैं। उस वेले संगत सारी खड़ी हो गई, बेनतियां कर रही है बाबा जी भेत खोलो गैब का। कहते भाई गुरमुखो आर्डर नहीं हुंदा, पर चलो तुसीं बहुता कहने हो, असीं कहंदे कल नूं 4 बजे आ चोला छड़ देना। इन्नी गल कहण दी लोड़ सी ना। लंगर चों कोई प्रसादा से नेत्रां चों जल जांदे वो प्यारे जिहड़े उन्हां नूं देख के जिउंदे सी, जिन्हां दे जीवन दा आधार बने हुए सी, जिन्हां दी दुनिया ही बाबा जी सी, मां भी प्यो भी सब कुछ होई सीगे, तै विछोड़े नूं किवें चल सकदा। सारी रात लंघ गई। दूसरे दिन बाबा लाल सिंह जी नूं कहा बाबा जी तुसीं हो कहो। बाबा लाल सिंह जी लंगर की सेवा कर रहे, संगत नूं लैके बाबा जी के चरणों 'च हाजिर हुंदे ने। कहते बाबा जी संगत के उत्ते तरस करो। कहते लाल सिंह देख मर्यादा चली आ रही है, बाबे टल नूं जाना पिया, बाबे गुरदित्ते जी नूं जाना पिया, समर्थ पुरुषां नूं। हाँ एक गल गुरु घर च हैगी भी पंडित का पुत्र मरिया पिया ते सारे बेनती करते हैं गुरु हर राय साहब अगे कि महाराज इस बच्चे नूं जिउंदा कर दो। महाराज कहते असीं अकाल पुरख की मर्यादा नहीं तोड़नी है। हाँ जे तुहानूं ज़्यादा ख्याल है कोई इहदी थां ते चलिया जाओ ते इह जिउंदा हो जाएगा। उस वेले भाई गौरे दे भरा चले जाते ने, जाके धरती ते कुशा दा आसन बिछाया ते शरीर छड्ड गए। इधरों बाद ब्राह्मण का बच्चा जिउंदा हो गया, खुशियां हो गई। महाराज कहते मेरा किहड़ा पुत्र गया, किहड़े पुत्र ने इहदे थां ते अपने प्राण दिते ने। जब पता लग्या कहण लगे मेरा पुत्र मार के तुसीं एक ब्राह्मण का पुत्र जिउंदा करता, साध सिंह जी चंगी गल ना करी, चलो थोड़ी मर्जी। कहण लगे इस तरह के नाल बाबा लाल सिंह जी, संत लाल सिंह जी आह तां रिवाज चलिया आउंदा, तुसीं साडे थां चले जाओ, 2 साल 2 महीने 2 दिन ते बाद तुहाडा सद्दा आउणा है, उदों फिर मैं चलिया जाऊँ। साध संगत जी फिर ना सानूं रोकिओ। बाबा लाल सिंह नूं भी नहीं सी भेजणे चाहुंदे। दूसरा दिन हो गया। उस वेले बाबा जी कहंदे तैयार हो के आ जाओ। आप लंगर च सेवा कर रहे हैं। खबर फैल गई सारे फौज विच। अंग्रेज भी आ गए भी 4:30 बजे शरीर छड्डना है बाबा लाल सिंह बई देखिए किवें शरीर छड्ड दिंदे ने। उस वेले बाबा जी ने सुनेहा भेजिया भाई लाल सिंह 3 बज गए ने, तैयारी कर जाण दी। लंगर वरता रहे ने, शब्द पढ़ी जाते ने मस्ती चाड़। 3 बज गए, कहते ठीक है। गए जाके केसी स्नान करया, चिट्टे वस्त्र पहने। 4 बजे बाबा जी की सेवा च आके नमस्कार करके बहुत विराग दे शब्द पढ़ने शुरू कर दिते। बाबा जी कहते टाइम होने वाला हो गया थोड़ा। बैठ के जपजी साहब पढ़िया।
जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। कह के सारियां नूं फतेह बुलाती। 4:25 हो गए, फतेह बुलाती। नमस्कार करते ने बाबा जी नूं कहा, बाबा जी अनेकां ही भुल्लां मेतियां होईयां, मेरे साथी सी तुसीं फौज दे विच, मित्र होने करके मैं तुहाडा पूरा आदम नहीं कर सकिया जो मैनूं करना चाहिदा सी। मेरियां भुल्लां खिमा करो, गलतियां माफ़ करो। 4:29 हो गए। उस वेले सारियां नूं फतेह बुला के लम्मे पै गए ते उत्ते चादरा ले लिया। 1 मिनट लंघ गया ते उस वेले बाबा जी कहन लगे, प्रेमियो देखो तां। जद देखिया तां चेतन कला है नहीं, शरीर पिया। 5 पूतक चोला छड़ता। अज 2 साल 2 महीने लंघण नूं नेड़े आ गए। बाबा जी कहन लगे सैदो चलो। सारी संगत चलती है, दिन गिन रहे ने कि बाबा जी दे तां दिन नेड़े आ गए, किते भाणा ना उत्थे जाके वरताउणा होवे। आप सीधे एक माई दे घर चले गए। माई इंतजार कर रही है, बड़ी उम्र दी है। बाबा जी कहन लगे, माता जेड़ा तैं साडे वास्ते कपड़ा बनाया है ना, चोला बनाया वो दे, असीं इहनूं पा के दरगाह विच जाणे। माता हैरान हो गई कि महाराज ऐसी बात कहते हैं। कीर्तन शुरू हो गए। महाराज जी दसदे कहते कीर्तन शुरू हो गए, बाहर बैठी संगत कीर्तन कर दी ते बाबा जी माता नूं कहन लगे, माता चल तैनूं भी चानने च नाल लै चलीए, किथे नेरे टकरा मारेंगी। किड्डी किस्मत वाली माता सी, कोई जप नहीं कोई तप नहीं, एक प्यार कीता है महापुरुषां नूं। जप तप नहीं सी वो जानदी, सानूं तां माण हुंदा है मैं इन्ने इन्ने घंटे नाम जपदा, मेरी सुरत इत्थे टिकदी है, मैं इन्ना करदा, मैं रोटी इन्नी के खानी ना। वाहिगुरू तां जद भिजदा है ना पता ही नहीं लगदा किहदे ते भिज जांदा। वाहिगुरू बहुत है बेपरवाह है, कोई पता नहीं इन्हां गल्लां च नहीं आउंदा कदे भी बस विच, वो सिर्फ प्यार विच बस आउंदा। सो माता नूं कहण लगे, माता चल तैनूं भी चानने च लै चली। अमृत वेला हो गया, संगत वार शब्द पढ़ दिया। महाराज जी कहन लगे जदों 2 बजे कहंदे हैरानी होई, एकदम प्रकाश हो गया आसमान दे विच। प्रकाश ये नहीं होया, कहंदे साज वजने शुरू हो गए ते प्रकाश हौली हौली आसमान दे विच लोप हुंदा तुरिया जा, उत्ते ही उत्ते तुरिया जा रहा। पता लग गया भी बाबा जी तो 5 भूत चोला छड़ गए। जदों दरवाजा खोल के देखिया तो माता का सीस बाबा जी के चरणों ते है ते बाबा जी समाधि च बैठे, शरीर दोए छड़ गए। तो ऐसे महापुरुष इस संप्रदाय चों बड़ियां ही करनियां वाले हैरान हो जाओ। बाबा जी बाबा अतर सिंह जी सैदों गए हुए ने ते आप कलपाणी नदी के कंढे बैठ के बंदगी सारी रात करया करते सी। महाराज जी कहते जदों असीं इशनान करना इन्नी ठंड होंदी भी जे तां छेती दे के कशहरे का नाला कस लिया तां कस लिया ते हिम्मत नाल असीं कमीज पहन लेना ते बटन नहीं सी बंद होंदे, कहते कपड़ा लैके बैठे जांदे। फिर 10 बज जाने, सूरज ने चढ़ना, जिहड़ी बर्फ साडे उत्ते जम जांदी सी ਉਹਨੇ हौली हौली पिघलना, निग साडे शरीर च आउणा, तां कहंदे असीं उठदे सीगे, नहीं उत्थे बैठे रहिंदे सी। सो ਇਹ बाबा अतर सिंह जी महाराज तप ते त्याग की मूर्ति, सचमुच तपीए जीवन जीवन का विचारीए हैरान रह जाइदा। इन्नी सेवा तो यह जिहा करड़ा जीवन असीं तां एक माड़ा जिहा भी नहीं कर सकते, थोड़ा जिहा भी। जे कहिए भी 1000 चों 1 कर लीए ना, यह भी गलत है, कर नहीं सकते। ये तो उन्हां दी बख्शिश है, कोई उन्हां दियां मेहरां ही ने भी साडे वर्गे मूर्खां नूं भी अपनाई जांदे। पता नहीं, मैं तो हैरान होना भी ये की गल है बई, ज़्यादा ही दयालु ने। जिहा जिहा वाहिगुरू दयालु है, यह जिहे महापुरुष दयालु ने, नहीं तो साडे वर्गे नूं तां किते नरकां 'च थां मिलना चाहिए। सो आप बैठे ने ते सेवादार कहन लग्या, पैरे ते खड़ा सी, कहंदा बाबा जी अपने वाल नूं एक लालटैन ते बंदे आ रहे ने, बंदा आ रहा है कोई। बाबा जी कहन लगे, सिंघा कहते प्यार की सुगंधी आ रही है, ये चों बैर की नहीं आ रही। कहते महाराज विदेश में बैठे हाँ, कबैली इलाका है, कोई गड़बड़ ना हो। कहते नहीं कोई गड़बड़ नहीं। नेड़े आ गया, नेड़े आया हुआ आके नमस्कार की, कहन लग्या महाराज ये अजीम खां पठान जी के खूह के उत्ते तुसीं रहने हो, मैं उहदा मित्र हाँ ते मेरी 95 साल की उम्र हो गई। नजुल्ला खान मेरा नाम है
3 ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੇ, 5 ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਸੀ, 2 ਮਰ ਗਏ, 3 ਹੈਗੇ। ਵੱਡੀ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ 55 ਦੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਈ ਹੈ। ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬੇਅੰਤ ਪਈ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਵਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੱਕੇ ਦੀ ਯਾਰਤ ਵੀ ਕਰਿਆ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਪਾ। ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 95 ਸਾਲ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨਮਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਚ ਜੀਵਾਏ। ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਬਾਬਾ, ਜੇ ਛੋਟੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆ ਜੂ, ਜਾ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਰ ਪਿਆ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਹਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਮਲਖਈਆ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਸੇ ਦਿਆਲੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹੂ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ, 27 ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ ਸੀ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਇਓ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਊ ਸੀ, ਕੋਟਦਵਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ MP ਵੀ ਰਿਹਾ, MLA ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਊ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ, ਮੰਗ ਲੈ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਏਗਾ ਮਿਲ ਜੂ ਅੱਜ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਆਪ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਘਾਹ ਮੰਗਾਇਆ, ਦੁੱਬ ਮੰਗਾਈ, ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਲ 'ਚ ਆ ਚੁੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਤ ਗਰੀਬ ਆ। ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹਨੇ ਚੁੰਨੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਈ ਉਹਦਾ ਆਕੜਨਾ ਫਿਰ ਫਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੱਲਾ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਕੜਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੈਂਕੜਾਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ, ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਲ 'ਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੁੱਬ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਅੱਤ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਆਏ। ਜੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਅੱਤ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਪੱਲੇ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। ਜੇ ਹੈਂਕੜ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਂਕੜ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਦਰਗਾਹ ਚਲੇ ਸੋ ਕਿਸ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਲਾਇਆ ਵੇ ਤਲੇ। ਦਰਗਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੌਣ ਨੇ ਇਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟਦਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੜਕੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿਧੀ ਪੂਰਵਕ ਦਾਨ ਕਰਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ।
की करदा हुंदा? कहदा जी मैं विष्णु जी की उपासना करदा। महाराज जी चुप कर गए। कहते जे तू बड़े की उपासना दस दिए, इदों तो तेन कुछ मिलिया नहीं है। कहता महाराज वो दस दो। कहते ऐ कर, बाकी तो सारिया टलियां टुलियां तू उवें ही खड़काई जा, कोई फर्क नहीं है तेरी भावना। ते तू अज तो बाद जिथे विष्णु जी की प्रतिमा रखी हुई है ना, उत्थे गुरु नानक साहब की फोटो रख ले। इन्हों तू करी अर्ज, फकीर की दुआ होंदी है, मैं भी करूँगा तू भी कर, पर रल मिल के करांगे, तेन पुत्र की दात मिल जाए। आउंदे साल जब महाराज जी उत्थे गए, इत्थे दीवान लाए साडे चंडीगढ़, तो उस वेले उहदे खुशियां मंगल हो रहे हैं। वाहिगुरू ने एक सोहना जिहा लाल बख्श दिता 25 साल बाद। जब मैं गया प्रशादा वरता रहा सी, 5 साल का सी। कहते आ महाराज की कृपा हुई है इस घर के उत्ते। सो ऐसे महापुरुष ना 70 साल की उम्र देखनी है, ना कोई घट देखनी है। गुरदेव सिंह दे लड़की 12 साल की हो गई थी। ते महाराज जी ने सारिਆਂ ਨੂੰ पता है भी रानी प्रेत का। मैं भी उत्थे सी, ਇਹ ਕਹਿਣ मैं क्या भूत पात तो हुंदे ही नहीं। कहते हैगा जी। मैं मेरी गल करो। जब मैं गल करन लग्या, कहता मैं मुरब्बे लैने ने, गल करा। मैं कहा तेनों महाराज जी के नाल मिला देंगे। कहना जे मिला देगा पुछ की पुछदा। मैं कहा भी है तो कोई तेज तरार बंदा। मैं तो फार्म में चलिया गया, गुरदेव सिंह नहीं उत्थे ही रह पे। दूसरे दिन ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, मैं ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ नहीं ਦੱਸਣੀਆਂ। ईरानी प्रेत, ਉਹ ਨਗੋਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਤਰੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੇ ਵੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਦੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸੋਹਣੀ ਪਏ, ਇਹ ਉਬੜਵਾ 3 ਵਾਰੀ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਜਨ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। मैं तेन साइकोलॉजिकल असर हो गया कोई कल वाली गल का, क्योंकि महाराज ने कहता भी ये घर जन्म लै रहा। जब असी महाराज जी दे गए तो उत्थे मोहन सिंह भी सी, उत्थे फिर आ गया सानू देख के। मैं कहा की हाल है? हसन लग गया। कहता पिता जी को नमस्कार करने गया सी, सिजदा करने 3 दफा ही। कहता ये डर गए। मैं कहा बड़ा खराब है तू तो। वो जड़ियाँ स्टे रूहां फिरदियां उन्होंने मनुख बना देना, ये पूरे महापुरुषों का काम होंगे। कह दिता ये घर जाके जन्म ले लेना पिया। उस कई सिंह डोल गए सी। कहते जी जे ना होया, मैं कहा तुसीं बड़े बेविश्वासी हैं। कहते जे लड़की हो गई, मैं तुहानूं संतां दी महिमा दा नहीं पता। सो इस तरह के नाल महापुरुषों के जिन्ने भी वचन करे जान, ये क्यों होंदे ने? क्योंकि उन्होंने एक कमाई करी होंदी है जिन्हों कोई जान नहीं सकता। उन्हां दीयां कथावां ते साडीआं कथावां दे विच बहुत बड़ा फर्क है। करके सेवक जो हर पाए तिन की कथा न राखी। बड़े महाराज बाबा अतर सिंह जी शरीर लोप कर दिंदे ने, दस के सारा कुछ पूरा कर। उसदे बाद आप नूं इन्ना विराग लग्या कि ऐसी हालत हो गई सचमुच जिवें मच्छी पानी ते बगैर जिउंदी नहीं रह सकदी। आही हाल महाराज जी दा हो गया। भावें ज्ञानवान सी पूरे, पर जिस प्यारे से उन्ने हो तिस अगे मर चलिए। तिरक जीवन संसार ताके पातशाह जीवन। उस वेले आप चुप रहंदे ने। बड़ी दूर दूर फिर आए, खीर राड़े की टकी दे विच आ गए। महाराज जी दस दिंदे आपे, कहते इत्थे मैं ते छोटे महाराज बाबा किशन सिंह जी इत्थे रह गए ते नहर विच इशनान कर लेना। कहते कशहरा इको ही सी, चोला भी इको ही सी। कहते वो धो लेना, वो जिवें नहा के बह जाना आपे ही सुक जाता सी। दूए दिन फिर कहते असीं इशनान कर लेंदे, कोई चीज़ नहीं सी नाल रखदे। हौली हौली कहते प्रकृति बदलण लगी। प्रवृत्ति सानूं देख लिया इत्थे बैठिया नूं, हंसां दा सीगा, उठ चारदा फिरदा सी। ते जिस झड़ी च बैठे उत्थे चोर डाकू रहंदे थे, क्योंकि वो कोना सी मलेरकोटले का, पटियाले का ते अंग्रेजी इलाके का। चोर उत्थे आराम नाल छुप जाते सी। इधरली पुलिस भी नहीं सी बढ़ती, उधरली भी नहीं सी आउंदी। माड़ा जिहा इधर नूं वड़ जाना पटियाला आ जांदा सी, इधर नूं मलेरकोटला आ जांदा सी। उत्थे ही महाराज जी चले गए। ते आप ते 30 चौथे दिन डंगरां वालिआं ने दस्सिया भी साधु बैठे ने, कुछ खांदे नहीं कुछ पींदे नहीं। उस वेले एक ने लिया के घड़ा देता, पानी नाल भरता।
फिर प्रशादा लियाउण लग गया कोई। वो हुंदे हुंदे 1 ਤੋਂ 2, 2 ਤੋਂ 3 हो गए, 3 ਤੋਂ 4 हो गए। नलका ला लिया, प्रकृति बदलनी शुरू हो गई। ते आप लंगर दे विच एक दिन प्रसाद तैयार करिया ते इधरों गुजरवाल की संगत बहुत सारे सैकड़ियां की तादाद च बंदे किसी काम लंघे उत्थों दी। ते जब मुड़ के आए कहते बई इत्थे सुनिया कोई साधु है, दर्शन कर चलिए। जदों उत्थे आए तो महाराज जी के दर्शन करे, प्रसन्न हो गए। छोटी उम्र अजे दाढ़ी माड़ी माड़ी उतरदी है, खिच सी उन्हां च हद दर्जे, नेत्रां वल कोई देख नहीं सकता। जिन्हें उन्होंने नेत्रां नूं देख लिया, साध संगत जी ਉਹਦੇ ਬਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੋਲ ਦੀ। ਇੱਕੋ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਪਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ 16 ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਪਜਿੱਤਵਾਲ ਉਤਰਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨੱਠਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਜਿਹੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਵਾਰ ਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਿੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸੀ, ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ? ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੀ ਉਹ। ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਪ ਤੁਪ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤਪ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ, ਬਾਹਰਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰਲਾ ਲਿਖਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ 9 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿੱਠ ਲਾਏ ਤੇ ਬਗੈਰ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ? ਆਪ ਸੂਰਜ ਛਿਪੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ। ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਭ ਬੁਝਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਖੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਬਰਾਗ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਲ ਜਾਣਾ, ਜਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹੇ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹੇ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀਓ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੰਝੂ ਗੇਰ ਕੇ? ਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਹੰਝੂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ 7-7 ਦਿਨ ਨਾ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੱਪੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੇਤੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਰੇਤਾ ਪੱਟ ਲੈਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਢਿੱਡ ਤੱਕ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੋ ਚੱਲਣੀ, ਰੇਤਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਦਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ